السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین اور دینی بھائیوں، موجودہ حالات میں علماء کرام کا تبلیغی جماعت میں جانا ضروری کیوں؟ یا یوں کہا جائے کہ امت کی بے دینی اور عوام کی حالت زار کو دیکھ کر کیا علماء کرام کا تبلیغ میں جانا ضروری ہے؟ میں ہوں MAD قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسک MAD قاسمی یوٹیوب چینل۔ میرے دینی بھائیوں، آج کل دعوت و تبلیغ کے دو ڈھانچوں کے درمیان جو انتشار و خلفشار ہے، رسہ کشی ہے، بغض و عناد ہے، کسی انسان اور کسی بھی عالم دین سے مخفی نہیں ہے۔ آپسی انتشار کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کے مخلصین احباب پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آج سبھی کو اس بات کا اقرار و اعتراف ہے کہ جو تبلیغ اسلام کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اب علماء حضرات پر لازم ہے کہ اس دعوت و تبلیغ میں بھی برضا و رغبت بکثرت قدم بڑھائیں اور اپنی دوہری ذمہ داریوں کو سمجھے۔ حکیمانہ دعوت و تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے، اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے، اور غیر مسلم کو مسلم بنانے سے بھی زیادہ اہم کام مسلمان کو مسلمان، نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان، اور قومی مسلمان کو دینی مسلمان بنانا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغ ہمارے اوپر فرض ہے، بغیر تبلیغ کے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ تعلیم و تعلم دعوت اللہ کے مقدمات ہیں، اصل مقصد دعوت ہی کا کام ہے۔ یہ تعلیم و تعلم بمنزلہ وضو کے ہے، لہذا فراغت کے بعد تبلیغ و اشاعت کا کام نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے وضو کر کے نماز نہ پڑھنا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن سے تبلیغ واجب اور فرض ہے، جیسے نماز اور روزہ، جس طرح نماز کے بارے میں فرمایا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اسی طرح ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ میں دعوت اللہ کا امر ہے۔ آج دنیا کے ہر گوشے میں تبلیغ کا کام جاری ہے، اور اس کی برکت سے بفضلہ تعالی جوق در جوق لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین اور دینی بھائیوں، اس وقت ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ علماء کرام کے ساتھ مل کر ہم تبلیغ دین کا کام کس طرح نبھائیں، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، اور ہر ایک کو اعتراف کرنا بھی چاہیے، جو تبلیغ اسلام کا حق ہے، دعوت اللہ کی ذمہ داری ہے، تعلیمی و تدریسی کثرت مشاغل کی وجہ سے وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آج کے ماحول میں علماء حضرات پر لازم ہے کہ اس خدمت کو بھی انجام دیں۔ عوام تو اس لیے دعوت اللہ کا کام نہیں کرتی کہ وہ دین سے کورے ہیں، نہ تو ان کو دعوت کا طریقہ معلوم ہے، اور نہ ہی اس کا علم ہے یہ کام کس طرح سے کیا جائے، اور نہ ہی ان کے اندر دعوت کا جذبہ ہے، اور ماحول ایسا ہے کہ اکثر مسلمان منکرات میں مبتلا ہے۔ عوام تو اس سے غافل ہے، مگر وہ علماء حضرات کو غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہماری امت کی علماء انبیاء بنی اسرائیل کے درجے میں ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں نے جو کام کیا ہے وہی کام ہماری امت کے علماء بھی کریں گے۔ کیونکہ یہاں پر ایک شبہ تھا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا، اور وہ شبہ یہ تھا کہ امم سابقہ کا یہ حال تھا کہ ایک نبی کے جانے کے بعد نبی آ جاتا تھا اور بندوں کو رہنمائی ہوتی تھی۔ اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب بندوں کی ہدایت کا کام کون کرے گا؟ خود آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اب اللہ کے بندوں کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کا جواب عنایت فرمایا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، البتہ یہ کام ہماری امت کے علماء کریں گے۔
इन्नल उलमा वरसुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युरसु दिनार वला दिरहमा व इन्नमा वरसुल इल्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शुबह दूर फरमा दिया, और इसमें भी कोई शुबह नहीं है कि आपकी उम्मत की उलमा हजरात ने आपके लाए हुए दीन की दावत पूरी दुनिया में पहुंचाई। खुसूसन उलमाए सूफिया हजरात ने तो इसके लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी और पूरी दुनिया में फैल गए, और करोड़ों इंसानों को जो दोजख में जा रहे थे उनको जन्नती बना दिया, और वो काम करके दिखाया जो अंबिया बन इसराइल करते थे। अंबिया बन इसराइल दो काम करते थे। पहला काम उनका ये था कि जो बंदे अल्लाह ताला से कट गए थे उनको अल्लाह ताला से मिलाई, उनका नाम है ईमान की दावत। और जब बंदे अल्लाह ताला से मिल जाते थे तो उनके हुक्म पर चलते और उनकी बंदगी का तरीका बतलाते थे, उसका नाम है अहकाम की दावत। इससे मालूम हुआ कि तबलीग व दावत के दो जुज हैं, एक तबलीग इस्लाम, दूसरा अहकाम। तो तबलीग अहकाम पर उलमा हजरात ने काफ़ी मेहनतें की, अदा कर रहे हैं। मदारिस इस्लामिया का निज़ाम उलमा हजरात ने इतना फैलाया, तकरीबन गांव-गांव में मदारिस कायम किए गए, और वो मुसलमान और उनके बच्चे जो इस्लाम से कोरे थे उनको तालीम के जरिए दीन इस्लाम का इल्म बताया। दूसरी तरफ तबलीग का निज़ाम बनाया, इससे मुसलमान इस्लाम पर चलने वाले बने। तीसरी तरफ वाज़ तकरीर के जरिए मुसलमानों को इस्लाम पर जमे रहने की तरगीब दी। चौथी तरफ दीनी इस्लामी किताबों की तबाअत और उनकी इशाअत की। इस तरह से तबलीगी अहकाम का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये सारे ही काम अच्छे हैं और इनका करना भी जरूरी है। बगैर इनके मुसलमान नहीं बनता, मगर ये सारे मुसलमान के लिए हैं, इनसे यकीनन मुसलमानों को फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरा जुज जिसको दावत इल्लाह या ईमान की दावत कहते हैं वो रुका है, जिसकी वजह से गैर अक़वाम का ईमानी फायदा नहीं हो रहा है। अब देखना यह है, जब दावत के दो जुज हैं, हम सिर्फ एक को करें और एक को ना करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद ग्रामी के मुताबिक अंबियाए बनी इसराइल हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंबिया बनी इसराइल ने दो काम किए और हम सिर्फ एक काम करते हैं। तो हमारे हक में जो मिसाल दी गई है उसके मुताबिक हम नहीं उतरेंगे। इस हदीस से मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि तुम दोनों काम करो, ये काम तुम्हारे जिम्मा है। इसलिए अकाबरीन मरकज उलमा हजरात से कहा करते हैं कि जो हजरात फारिग हो जाएं वह अपना निसाब दीन मकसद दावत अल्लाह को ठहराए। पढ़ना पढ़ाना ये जरूरी काम है, मगर आइन मकसद नहीं है, बल्कि ये तो आइन मकसद के लिए मुअय्यन है। इसलिए उलमा हजरात के अंदर दावत अल्लाह का जज्बा होना चाहिए। उनको चाहिए कि अपने गैर मुसलमान भाइयों को भी हिकमत अमली से इस्लाम के करीब करें और इस तरफ माइल करें, मगर ये उसी वक्त हो सकता है कि दिल में दावत अल्लाह का दाइया और जज्बा हो, और जिस तरह दूसरे जुज यानी तबलीगी अहकाम को जरूरी समझते हैं, इसी तरह दावत अल्लाह की खिदमत को भी जरूरी समझें और हिकमत अमली से करते रहें। याद रखिए, अगर हम मुसलमानों के दरमियान जा करके दावत अल्लाह काम नहीं करेंगे तो फिर आज के इस पुरफितन दौर में ईमान के खात्मा का अंदेशा है और लोग बददीन होकर मरेंगे, ईमान से मुर्तद होकर मरेंगे, और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लाम की दावत देते रहें, लोगों तक जाएं, तबलीग करते रहें, उनको नमाज की तालीम, हिदायत की तरफ लाने की कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे। जिस तरह हम और आप तदरीसी काम करते हैं, अगर तबलीग में भी जुड़कर काम करने लगे अपने काम से फारिग होकर, तो इंशाअल्लाह अवाम का खातिर खा फायदा होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अवाम से जुड़कर अवाम की इस्लाह की गरज से रुश्द हिदायत का पैगाम लेकर अवाम के दरमियान जाकर करने की तौफीक इनायत फरमाए और हमारे दीगर दीनी खिदमात को भी बेहद कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।